Assam is full of natural beauty. Our own state, Assam, is famous for its natural beauty, and this beauty can be found in the hilly areas, in the plain areas, as well as in the forest areas of Assam. So far as the forest areas are concerned, we have mainly the Kaziranga National Park, which is famous for its world one rhino. Side by side, so far as the agricultural sector of Assam is concerned, we have there are mainly three bihus that are associated with our agricultural sector. And the three bihus are all we have already acquainted with the three bihus. They are the Bohag Bihu or the Rongali Bihu, the Kati Bihu and the Mag Bihu. And in this lesson we will discuss extensively about the Mag Bihu, and side by side we will also discuss about the Bohag Bihu, as well as we will discuss also about the Kati Bihu. Dear students, in your supplementary reading entitled Vistas, and in chapter 9 of this supplementary reading, there is a lesson entitled Mag Bihu or Maghor Dumahi, written by Dr. Prafulla Chandra Goswami, and here you will find what is Mag Bihu and what is the importance of Mag Bihu and how Mag Bihu is celebrated through the entire Assam. You will also find the rich cultural heritage of Assam related to Mag Bihu and related to the other Bihus, and in this lesson you will find the importance of culture and the importance of Assamese culture and how it is subsequently related to every Bihu and every aspect of Assamese society. The lesson is written in the form of an essay, and this essay is taken from a famous book written by Dr. Prafulla Chandra Goswami, and the name of the book is Festivals of Assam. And here the writer gives us a brilliant and an authoritative account of the Assamese festival of feasting known as Mag Bihu. Let's start the class. Mag Bihu or Maghor Dumahi, written by Prafulla Datta Goswami. If Bohag Bihu festivities are characteristic of Upper Assam, without denying their relevance in Lower Assam, Mag Bihu, the post-harvest winter festival, seems to have a stronger hold on the people of Lower Assam, not excluding the tribals. And the term Bihu is not that popular as the term Dumahi or Damhi, meaning the junction of 2 months. So it is Maghor Dumahi in Lower Assam, and it is the festival of feasting. If Bohag Bihu is described as Rongali Bihu or the Searing Bihu, Mag Bihu is known as Bhogali Bihu or the Bihu of enjoyment. A fire ceremony is closely associated with Mag Bihu, but more significant is Uruka, the Bihu Eve. On this day, women folk get ready for the next day with chira, pitha, laru, card, etc. Uruka is not exactly a one-day fair, for fuel has to be gathered, fish has to be got from the ponds, streams, and if possible, some meat too. In tribal settings, women prepare rice beer, usually undistilled. In winter, it takes 4 or 5 days to get the beer matured. We have completed your paragraph 1 and 2. আৰু এইকেইটা আমি পঢ়ি পেলাই গম পালোঁ মাঘ বিহু কি হয়। আৰু আমাৰ ৰাইটাৰৰ মতে মাঘ বিহু হয় অসমৰ এটা খেতিভিত্তিক উৎসৱ, যোনটো উৎসৱ সাধাৰণতে খেতি চপোৱাৰ পাছত ঠাণ্ডামহীয়া উদযাপন বা পালন কৰা হয়। আৰু তোমালোকে মন কৰিবা, ৰাইটাৰে একদম আৰম্ভণিতে বহাগ বিহু আৰু আমাৰ ভোগালী বিহুৰ বা মাঘ বিহু এটা কম্পেৰিজন আনিছে, আৰু এই যিটো কম্পেৰিজন তেওঁ আনিছে এইটো আনিছে আমাৰ নামনি অসম আৰু উজনি অসমক লৈ পেলাই। তেওঁ কয় যে সাধাৰণতে বহাগ বিহুৰ যিটো হোল্ড মানে যিটো এমফেচিছ, সেই এমফেচিছটো বোলে দেখা পোৱা যায় উজনি অসমত, আৰু মাঘ বিহুৰ যিটো হোল্ড বা এমফেচিছ, সেই হোল্ড বা এমফেচিছটো দেখা পোৱা যায় লোৱাৰ আছামত। কিন্তু সেইবিলাক যিয়েই নকওক আমাৰ ৰাইটাৰে মনত ৰাখিবা, বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, নামনি উজনি নিৰ্বিশেষে আমি বিহু উদযাপন কৰোঁ। বিহুৰ লগত আমাৰ অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ, অসমীয়াৰ বিবেক আৱেগ সকলো জড়িত হৈ আছে। মাঘ বিহু হওক বহাগ বিহু হওক সকলোৱে আমি নামনি উজনি নিৰ্বিশেষে উদযাপন কৰোঁ, আৰু আগৰ পৰাই একদম অনাদিকালৰ পৰাই আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ, আৰু অসমীয়া জাতি জীয়াই থকা পৰ্যন্ত এই বিহু অসমত উদযাপন হৈ যাব। নেক্সট তোমালোকে মন কৰিবা, বিহুৰ লগত এটা শব্দ জড়িত হৈ থাকে, শব্দটো হ'ল দুমাহী। দুমাহী মানে হ'ল 2 মাহৰ মাজৰ দিন, আৰু সাধাৰণতে প্ৰত্যেকটো বিহু কি হয় দুমাহী বা 2 মাহৰ মাজৰ দিনটোত পৰে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ লোৱাৰ আছামত আমাৰ ৰাইটাৰে কোৱা মতে মাঘ বিহুতকৈ বা প্ৰত্যেকটো বিহুতকৈ এই দুমাহীটোহে ইম্পৰ্টেঞ্চ বেছি হয়। আৰু কি হয়, যেতিয়া আমি বহাগ বিহু বা মাঘ বিহু বুলি কওঁ, তাক আমি আৰু কিছুমান নাম দিওঁ।
বহাগ বিহুত আমি সকলোৱে ফূৰ্তি কৰোঁ, আমি সকলোৱে নাচোঁ, ঢোলবিলাক বজোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ৰঙালী বিহু আৰু ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ইংলিছত শ্বেয়াৰিং বিহু বুলি কওঁ। ঠিক সেইদৰে আমি মাঘ বিহুত কি কৰোঁ যে মাঘ বিহুত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে এসাঁজ ভালকৈ উদৰ পূৰাই খায়, ভালকৈ প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে পেট পূৰাই খায় আৰু সেইকাৰণে ইয়াক দ্য বিহু অফ এনজয়মেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে প্ৰত্যেকটো বিহুৰ আগদিনাখনক উৰুকা বুলি কোৱা হয় আৰু এই উৰুকাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি আৰু বিশেষকৈ মন কৰিবা যে মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ আমাৰ কাৰণে গুৰুত্ব বহুত বেছি। সেইদিনাখন কি কৰা হয় মেজি তৈয়াৰ কৰা হয়। অসমৰ চুকে কোণে প্ৰায় সকলো জেগাতেই এই উৰুকা বা এই যিটো মেজি তাক সজোৱা হয় বা বনোৱা হয় আৰু সকলো লগ হৈ পেলাই সেই মেজিৰ ওচৰতে ভোজ ভাত খায়, যাৰ কাৰণে গোটেই এই বিহুটোক ভোগালী বিহু বুলি কোৱা। সকলোৱে ভোগ কৰে, মেজিৰ তলত বা মেজিৰ ওচৰত সকলোবিলাক ব্যক্তিয়ে ভোগ কৰে আৰু সেইকাৰণে কি হয় যে উৰুকাত বহুত কাম কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইটাৰে কৈছে যে উৰুকা ইজ নট একজেক্টলি এ ওৱান ডে এফেয়াৰ, মানে একেদিনাখনেই সকলোবিলাক কাম কৰিব নোৱাৰি, বহুত দিন লাগে কামবিলাক কৰোঁতে। আৰু মন কৰিবা কি হয় মাঘ বিহুৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই সাজু হয় আৰু অসমৰ যিবিলাক জাতীয় খাদ্য বা যিবিলাক অসমৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য আছে যেনে চিৰা পিঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাড়ু দৈ সেই সকলোবিলাক মানে কি কৰে বনায় আৰু বনাই পেলাই গোটেইবিলাক মানে পৰৱৰ্তী দিনবিলাকত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সাজু হয়। নেক্সট কি হয় তোমালোকে মন কৰিবা যে উৰুকাৰ দিনাখন বা তাৰ অলপ দিন আগতেই মানুহবিলাকে মাছ মাৰে, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে নৈত মাছ মাৰে, বিলবিলাকত মাছ মাৰে, মাংস চাংসবিলাক গোটাই উৰুকাৰ গোটেই বস্তুৰ কাৰণে, মেজিবিলাকৰ কাৰণে খৰি চৰিবিলাক গোটায় আৰু এনেকৈ গোটেই এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে সেই উৰুকাৰ দিনটো বা মাঘ বিহুৰ অলপ দিন আগৰ পৰা। তাৰ পৰা কি হয় অসমৰ যিবিলাক ট্ৰাইবেল এৰিয়া বা ট্ৰাইবেল এৰিয়া নহ'লেও বেলেগ কিছুমান অসমৰ সম্প্ৰদায়ে বা অসমৰ কিছুমান কমিউনিটিয়ে কি কৰে চাউলৰ পৰা এবিধ বিশেষ মদ তৈয়াৰ কৰে যাক আমাৰ ৰাইটাৰে ৰাইচ বিয়েৰ বুলি কৈছে বা যাক আমি আমাৰ ভাষাত লাও পানী বুলিও কওঁ বা আমি চাইমদ বুলিও কওঁ বা আন কিবা কিবি নামেৰেও বিভিন্ন জেগাত জনা যায়। আৰু সাধাৰণতে এই বস্তুবিলাক কি হয় উইণ্টাৰমহীয়া 4 পৰা 5 দিন লাগে তৈয়াৰ হ'বলৈ আৰু এই বস্তুবিলাকো কি কৰা হয় জেগাই জেগাই সকলোতে নহয় পৰিৱেশন কৰা হয় এই উৰুকাৰ দিনটোতে আৰু এনেকৈ সকলোবিলাক ব্যক্তিয়ে আনন্দৰ মাজেৰে দিনবিলাক পাৰ কৰে, গোটেই আনন্দত সেই দিনটো পাৰ কৰে, সকলোৱে মিলি পেলাই এসাঁজ খায় আৰু নেক্সট দিনাখন মানে যেতিয়া আমাৰ একজেক্টলি মাঘ বিহু হয় সেইদিনাখন কি কৰে সেইদিনাখন তেওঁলোকে মেজিটো একদম মৰ্ণিঙতে জ্বলাই দিয়ে আৰু এই আটাইবিলাক কথা আমি পৰৱৰ্তী যিবিলাক আমাৰ পেৰেগ্ৰাফ আছে সেই পেৰেগ্ৰাফবিলাকত গম পাম আৰু তোমালোক সকলোৱে এই 3টা প্ৰশ্ন কৰিবা।